समय मोर ओडिया न्यूज फैक्ट चैनल को आपण स्वागत करुँची जहाँकि आज हूँ 2 तारिख फेब्रुआरी सोमवार। चलतु आज टॉप 20 खबर पर नजर पकाइबा। ता आगु वीडियोटी भल लगी चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाई दिंतु जेपरिक वीडियोटी सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर आसिला खुशी खबर। PMAY ग्रामीण तालिका 2026 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण भारतर सबुठारु प्रभावशाली ग्रामीण विकास कार्यक्रम मध्यरु गोटे होई रहिछि जहाँकि ग्रामीण तालिका 2026 प्रकाशित हेबा सहित ग्रामांचल हजार हजार परिवार बासगृह सहायता एवं आर्थिक सहायतारु उपकृत हेबे। यही सत्यतम अपडेट केवल तालिकार थिबा नाम विषय नुहे, यह ग्रामीण जीवन को परिवर्तन करिवो, मर्यादा सुनिश्चित करिवो एवं सबुठारु अधिक आवश्यक करुथिबा लोकंक पई सुपरिचित आश्रय प्रदान करने दिगरे यह एक पदक्षेप प्रतिनिधित्व करे। परवर्ती खबर आसिला पेट्रोल एवं डीजेल को नहीं बड़ अपडेट। गैस मूल्य एकाठी ह्रास पाइब पर साधारण लोकों पई एक बड़ आश्वस्ति सूचना आसीछि। इंधन मूल्य वृद्धि परिवार बजेट परिवहन खर्च एवं दैनंदिन खर्च उपरे चाप वृद्धि करथिला। इंधन एवं एलपीजी दर रे सत्यतम संशोधन सह सारा ग्राहकों पई अत्यंत आवश्यक आश्वस्ति आनिछि। एही मूल्य ह्रास केवल जानवाहन मालिक मान पई नुहे बरम दैनंदिन रोषेई पई एलपीजी सिलिंडर व्यवहार करथिबा परिवार पई मध्य गुरुत्वपूर्ण खबर। परवर्ती खबर बजेट नुआ घोषणा। प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास निर्माण हेबो। लक्षपति दीदी कार्यक्रम हेबे संप्रसारण। चाकरी पाई पर्यटन स्थानीय अभिवृद्धि उपरे गुरुत्व। नूतन आयकर आईन 1 एप्रिल कार्यकारी। कॉर्पोरेट बॉन्ड रे मोट रिटर्न स्वाप प्रचलन। 7टी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर हेबो निर्माण। जैव औषध पाई 10,000 कोटी टंका हेबो दाखल। सस्ता हेबो कर्कट एवं मधुमेह औषध। परवर्ती खबर बजेट रे कौन सस्ता अछि। कर्कट एवं मधुमेह पाई औषध सस्ता। 7टी विरल रोगर औषध। सौरशक्ति संबंधी उत्पाद एही गुड़िक सस्ता अछि। चमड़ा एवं वस्त्र रप्तानी। जोता बैटरी एवं माइक्रोवेव ओवेन। प्रतिरक्षा क्षेत्र में मौलिक सीमा शुल्क छाड़ एही गुड़िक बजेट रे सस्ता। परवर्ती खबर फास्टैग रे नूतन परिवर्तन। फास्टैग भारतर टोलिंग सिस्टम रो मेरुदंड पलटिछि जहाँ राजपथ यात्रा को द्रुत एवं अध्यक्ष दक्ष करिथाए। किंतु फेब्रुआरी 2026 ठारू भारतीय जातीय राजपथ प्राधिकरण NHAI नूतन नियम प्रचलन करछि जहाकू प्रत्येक ड्राइवर पालन करिया पड़िबो। यही अपडेट केवल सुविधा विषय नुहे बरम दायित्व स्वच्छता एवं एक संपूर्ण डिजिटल टोलिंग इकोसिस्टम सुनिश्चित करने विषय रे आपणक बेले बेले गाड़ी चलाउथिबा किंबा एक फ्लीट परिचालन करथुबा यही परिवर्तन गुड़िक सीधा सड़क आपणक यात्रा को प्रभावित करिवो। परवर्ती खबर सुना और रूपा मूल्य उपरे नजर पकाइबा। बजेट दिन देशर ध्यान संसदर उपरे केंद्रीय थिबा बेले सामग्री बजार अस्थिरता मध्यरे थिला। लगातार द्वितीय दिन पाई सुना और एवं रूपार मूल्य ह्रास पाइला। किछि दिन पूर्वे आकाश छुआ सुना एवं रूपार मूल्य फेब्रुआरी 1 रे बजेट उपस्थापन हेबा पर ह्रास पाइला। गत 29 तारिख रूपा दाम किलो प्रति 4.1 लाख होई रेकर्ड करिथिला। मात्र 2 दिन मध्यरे एहार रेकर्ड मात्रा रे मध्य ह्रास होईछि। 2 दिन रे पाखापाखि 1.5 लाख टंका ह्रास पाइछि। एबे बजार रे रूपार मूल्य रहिछि 2.66 लाख टंका। सेहीपरि सुनार मूल्य मध्य परिवर्तन घटिछि। 29 तारिख रे 22 कैरेट सुनार मूल्य रहिथिला 1,69,000 टंका मात्र एवं यह 1.38 लाख को खसी आसीछि। मात्र 2 दिन मध्यरे पाखापाखि 30,000 टंका ह्रास घटिछि। सुना एवं रूपार मूल्य एही ह्रास कौनसी छोट सफलता नुहे। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX तुरु तथ्य देखिले परिस्थिति बहुत चिंताजनक मन हुए। तथ्य विश्लेषण कले मात्र 2 दिन रे सुनार मूल्य 30,000 रु अधिक ह्रास पाइछि। जदिओ आज सुना बाजार बंद अछि
ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ରୂପା 40,000 ଏବଂ ସୁନା ପ୍ରାୟ 9,500 ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBJ) ଅନୁଯାୟୀ ସୁନା ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,65,000 ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 3,39,000 ଲକ୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ଅପଡେଟ୍। UPI କାରବାର ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଉପାୟ UPI ପାଲଟିଛି। ଛୋଟ ଚା ପେମେଣ୍ଟଠାରୁ ମାସିକ ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା ନକରି ପ୍ରତିଦିନ UPI ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ UPI କାରବାର ନିୟମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାରବାର ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତର କାରଣ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ କାରଣ ଏହା UPI ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, କାରଣ ଏହା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 10th ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଫେବୃଆରୀ 29ରେ ମାତୃଭାଷା ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାକି ଏମାଇଲ୍। ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଇଂରାଜୀ ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 23ରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା। ଫେବୃଆରୀ 25ରେ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 27ରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାକି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ମାର୍ଚ୍ଚ 26ର ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ବଡ଼ ଘଟଣା। ଘରୋଇ ସେୟାର ବଜାରରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସୁନାମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରବିବାର ଦିନ BSE ସେନ୍ସେକ୍ସର 1564 ପଏଣ୍ଟ 84 ପଏଣ୍ଟ 1.88 ହ୍ରାସ ଘଟି 80,722.94 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି NSE ନିଫ୍ଟି 50 ଇଣ୍ଡେକ୍ସର 495 ପଏଣ୍ଟ 20 1.96 ହ୍ରାସ ଘଟିଥିଲା ଏବଂ 24,825.45 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବଜେଟ୍ ଦିନ ସବୁଜନଗରରେ ଖୋଲିବା ବଜେଟ୍ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ରବିବାର IT ସେକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ସେକ୍ଟର ଲାଲ ସଂକେତ ବନ୍ଦ ହୋଇଛନ୍ତି। PSU ବ୍ୟାଙ୍କ 4% ହ୍ରାସ, ମେଟାଲ 3.8 ହ୍ରାସ, AL ଏବଂ ଗ୍ୟାସ 2.7 ହ୍ରାସ ଏବଂ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଓ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 2.2 ଏବଂ 2.8 ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ନୂଆ ଆୟକର ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହଜ ହେବ। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ITR 1, ITR 2 ଲୋକେ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଭରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଜରିଆରେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି NRI ବିକିପାରିବେ। ଆୟକରି ଫାଙ୍କିଲେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବନି, ଯାହାକି ଅତିରିକ୍ତ 30% ଟିକସ ଦେଇ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବକୁ ନେଇ ବଜେଟରେ କୌଣସି ନୂଆ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ଘୋଷଣାଟି 19ଟି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅବମାନରୁ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ସହିତ ତ୍ୱରିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ନିୟମ ଭାରତ ହେବ ବାୟୋଫ୍ରି ହବ୍, 10,000 କୋଟିର ବାୟୋଫ୍ରି ଶକ୍ତି ଯୋଜନା। 4 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟୟ ବରାଦ। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। 6 ନମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସହରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ନକ୍ସା। 7 ନମ୍ବର ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବ 7ଟି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡର। 8 ନମ୍ବର ହସ୍ତତନ୍ତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସିବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଯୋଜନା। 9 ନମ୍ବର 40,000 କୋଟି ବ୍ୟୟର ଇଣ୍ଡିଆ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ଯାହାକି 10 ନମ୍ବର ଗରିବ ଓ ଅନୁର୍ଗତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 3 କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶସ୍ତା ହେବ ମଧୁମେହ ଏବଂ କର୍କଟ ଔଷଧ। ବଡ଼ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ସହରାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 20 ନୂତନ ଜଳପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଖଣିଜ କରିଡର, 3ଟି ରାସାୟନିକ ପାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ବିନିଯୋଗ।
महात्मा गांधी आत्मनियुक्ति योजना घोषणा ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବମ ଥର ସେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବଜେଟ୍ ଆସିବା ପରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଯାତ୍ରା ଓ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ଓ କିଛି ଜିନିଷ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର, ଡାଇବେଟିସ୍ ଔଷଧ, ବ୍ୟାଟେରୀ, ବିମାନ ଇନ୍ଧନ, ଇଭି କାର୍, ସୋଲାର ଉପକରଣ, ଜୋତା, ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍, ସମୁଦ୍ର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାଗ୍, ସିଏନ୍ଜି, ବିଦେଶ ପାଠଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ହେଲା ମଦ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ସ୍ପାମ୍, ସିଗାରେଟ୍, ପାନ ମସଲା, ବିଦେଶୀ ଘଣ୍ଟା, ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ, ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କାର୍। ବଜେଟ୍ରେ ଆୟକରି ଭୁଲ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ ଟିକସ ପରିମାଣର 100% ସମାନ ଜରିମାନା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କଲେ କଡ଼ା ପେନାଲ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରପ୍ତାନିକାରୀ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କମୁକ୍ତ ଆମଦାନୀ ଲିମିଟ୍ 3% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚମଡ଼ା ଉତ୍ପାଦନ ରପ୍ତାନିର ସମୟସୀମା 6 ମାସରୁ 1 ବର୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ବୟନ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଶିଳ୍ପକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଏୟାର ଅର୍ଥ କରିଡର ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବଧାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି। 2026-27 ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବଧାଇ ଜଣାଇ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏୟାର ଅର୍ଥ ହେବ 2025ରେ ରେୟାର ଅର୍ଥ ପରମାନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍କିମ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ମଣିରତ୍ନ ସମୃଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିକାଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ହେବ ନିକଟରେ 5ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଟାଉନସିପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ରହିବ, ଯାହା ମହିଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉନ୍ନତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ହେବନି ଶୀତ, ଏବେ ହେବ ଖରା ଆଉ ତାତି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଶର ପାଗ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ଉଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଅଭାବ ରହିଲା ବୋଲି ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ଶନିବାର ଦିନ କହିଛି। ବିଶେଷ କରି ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୁଷ୍କ ଶୀତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। IMD ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ରହିବ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ପଶୁପାଳନ ପାଇଁ ଋଣ ସହାୟତା ପୁଞ୍ଜି ସବସିଡି। ଫାର୍ମରୁ ହେଉଥିବା ସମୁଦାୟ ଆୟର 16% କେବଳ ପଶୁପାଳନରୁ ଆସୁଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଶୁପାଳନ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସବସିଡି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଭେଟେନାରୀ କଲେଜ, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରଜନନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବୃତ୍ତ କରିବ। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଓ ଜଳାଶୟ ବିକାଶ। ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର 65ଟି ଜଳାଶୟ ଓ ଅମୃତ ସରୋବର ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବଜାର ସହିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପଡେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଡ଼ିବେ। ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ଗଠନ ଓ ମାଛ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଖବର ଆସିଲା ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଶୁଣାଣି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହାକି ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇଛି ଯେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରଥମେ 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଏହା କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଭାବ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେଇ ଯେପରିକି ସର୍ବପ୍ରଥମେ